أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله ونظم أمركم. मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमावे छे कि हूँ तमने वसियत करूँ छूँ कि तमे तकवा इख्तियार करो अने जीवन में पाबंद बनो, रेग्युलर बनो। आपणे माह रमजानुल मुबारक थी एक विषय पर बात करी रह्या छीए। नहजुल बलागा पत्र नंबर 31 लेत्र न्यूमेरो 33 कि जेमा इमाम अली अलैहिस्सलाम पोताना दीकरा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वसियतो करे छे अने घणी बधी वसियतो उपर वात करी गया अने आजे आपणो लगभग ई बाबते 20मो दर्स छे। तो हवे इमाम अली अलैहिस्सलाम आगळ शुं फरमावे छे कि ए मारा दीकरा, या बुनैया अक्सिर मिन ज़िक्रिल मौत, ए मारा दीकरा मौत ने वधारेमां वधारे याद कर। वधिक्र मा तहजुमु अलैह, मौत ने तो याद कर पण मौत पछीनी जे बधी मनाजिल छे ई बधाने पण याद कर। मौत पछीनी शुं वस्तु छे तो के तमने गुस्ल देवामां आवशे, कफन करवामां आवशे, नमाज पढ़वामां आवशे, तमारा उपर कब्रमा राखवामां आवशे, मुनकिर नकीरना सवाल हशे, फिशार कब्र हशे, कब्रमांथी उठाड़वुं हशे, एला माशाअल्लाह एटले सुधी के जन्नत या जहन्नम सुधी पहोंचो। तो आ बधी वस्तुने तो याद कर। अने पछी इमाम फरमावे छे हवे एक वस्तु याद राखी ले, आ मौत तारी पासे आवे ने एनी पहेला तू सावधान थई जा। हवे दाखला तरीके आपणने कोई वस्तु काई आपवा माटे आवतो होय तो आपणने खबर होय तो आपणे ई वस्तुने लेवा माटे तैयार होईए, पण अगर कोई इंसान ओचिंता आवीने दे तो आपणे गभराई जाईए। आ कई सरप्राइज तो एवी छे नहीं कि जेने ओचिंता मळे तो आपणने खुश थाईए, एवी कई सरप्राइज तो छे नहीं। आ तो एवी वस्तु छे कि जे आपणने तोड़ीने राखी दे। तो इमाम कहे छे कि ई आवे ने, आ मौत अने एनी पछीनी बधी वस्तु तारी पासे आवे ने एना पहेला तू सावधान थई जा। एवुं ना बने कि आ तारी पासे ओचिंता आवी जाए अने तने तोड़ी नाखे साव। एक तो ओचिंता आवे, आपने ओचिंता दाखला तरीके कोई कही दीधुं होय कि भाई तारा पप्पा गुजरी गया तो आपणे शुं थाय, बेभान थई जाए कि आ शुं ओचिंता आवी मोटी खबर आपे। એટલા માટે શું કરતા હોય આપણે એને પહેલા તૈયાર કરતા હોય, તાર પપ્પા બીમાર છે, હોસ્પિટલમાં છે, આપણે તૈયાર થઈ જઈએ અહીંયા જવા માટે। એને જ્યારે આ બધી થોડી થોડી મુસીબત માટે તૈયાર કરી નાખ્યા ને પછી કીધું કે હવે અલ્લાહની મરજી સામે આપણું કાંઈ ચાલતું નથી અને પછી એને ખબર આપવામાં આવે તો એ માણસ જે છે એ પોતાને સંભાળી શકે। પરંતુ એક સાથે કહી દેવામાં આવે કે તારા પપ્પા ગુજરી ગયા દાખલા તરીકે, અથવા તો તારો કોઈ અઝીઝ આ દુનિયાથી રૂખસત થઈ ગયો, એને ખુદ ઝટકો લાગશે અને એ સહન નહીં કરી શકે। એવી રીતે ઇમામ અલી अलैहिस्सलाम ફરમાવે છે કે આ મોત આવે ને એ પહેલાથી તું તારામાં હિંમત ભેગી કરી લે। એવું ના થાય કે ઓચિંતા તારા ઉપર આવી જાય ને તને આખો તોડી પાડી નાખે, तने सरखी रीते एनो सामनो करवानो पण मौको नसीब ना थाय। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मौलाए कायनात खुतबा नंबर 114 में पण आवी ज वात करे छे अने लोकोने बयान करे छे, फबादिरुल अमल, कि आ दुनिया में ज्यार सुधी मौत नथी आवी तमे नेक अमल करी ल्यो। वखाफु बगततल अजल, अने ओचिंती जे मौत आवे ने एनाथी तमे हमेशा डरता रह्यो। एवुं ना बने कि मौत आवी जाए ने मने खबर ना पड़े, आघात लागे, मने हरावी नाखे। तैयार थई जाओ।
ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક દીવાનમાં એટલે કે એક શાયરીમાં બયાન કરે છે. બહુ સરસ મજાની વાત છે. અને અરબીની શાયરી તો માશાઅલ્લાહ એવી સરસ મજાની છે, લુત્ફવાળી, પણ જિંદગીમાં અમલમાં મૂકવી એટલી જ અઘરી છે. ઇમામ શું ફરમાવે છે? યા મન બે દુનિયા હોસ્ટગલ, એ ઈ ઇન્સાન કે જે દુનિયાની મશગુલિયતમાં ડૂબેલો છે. કદગર રહો તુલ અમલ, એ ઈ ઇન્સાન કે જેને લાંબી લાંબી આશાઓએ ગાફિલ કરી નાખ્યો છે. અલ મૌતો યાતી બગતતન, મોત ઓચિંતા આવે છે. વલ કબ્રો સંદૂકુલ અમલ, આ મોત ઓચિંતા આવે છે અને એની કબ્ર એના અમલની પેટી બની જાય છે. આપણે જે પણ કરતૂતો કરી હોય, સારી કે ખરાબ, એ બધી જ છે આપણી સાથે આપણી કબ્રમાં જાણે એક વલીઝ બની જાય છે, સુટકેસ બની જાય છે. તો આપણે હવે તૈયાર રહેવાનું છે. એવું ના થાય આ ઓચિંતા આવે, આપણે કાંઈ તૈયારી ના કરી હોય, કાંઈ આતાશીઓ ના રાખ્યો હોય એના પ્રત્યે, અને એ આવીને આપણને હરાવી નાખે કે પતી ગયું તારું. ઇમામ કહે છે કે તું મોતને વધારે યાદ કર, મોત પછીની વસ્તુને યાદ કર. અને અહીં મારા દીકરા એક બીજી વસ્તુથી સાવધાન થઈ જા. શેનાથી સાવધાન થઈ જા? વ ઇયાકા અન તક્તર બિમા તરા મિન ઇખલાદ અહલી દુનિયા ઇલૈહા વ તકાલુ બિહિમ અલૈહા. અહીં મારા દીકરા, તું આ દુનિયા વાળાઓને જોઈ અને ધોકામાં ના થઈ જા, ફરેબમાં ના ફસાઈ જા, અથવા તો આપણે એમ કહે ને ગુજરાતીમાં છેતરાઈ ના જા કે હવે બધા તો દુનિયા પાછળ ભાગે છે, હું ના જાઉં. બધા દુનિયા કમાઈ છે, બધા મોજ મજા પાછળ લાગેલા છે, તો હું શું કામ બાકી રહી જાઉં? ઇમામ કહે છે કે આ બધાને જોઈને તું છેતરાય ના જાજે. ભલે બધા જે છે એ દુનિયાને ચોટેલા પડ્યા હોય, દુનિયાની મોહમાયામાં પડ્યા છે, દુનિયાને ચોટીને પડ્યા છે, પણ તું આ દુનિયા તરફ વધારે ધ્યાન આપવાના બદલે તારી આખિરત અને મોત તરફ વધારે ધ્યાન આપજે કે તે એના માટે શું તૈયારી કરી છે. શું કામ આવું બધું ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે? ઇમામ એની ફિલોસોફી બયાન કરતા કહે છે, કારણ કે ખુદાવંદી આલમે આ દુનિયાની જે બુરાઈ છે ને એ તારા સામે રજૂ કરી દીધી છે. ખુદાએ શું દુનિયાની બુરાઈ રજૂ કરી છે? ઘણી બધી બુરાઈ રજૂ કરી છે. એમાંથી એક અગર જો આપણે સૂરે કહફ આયત ન્યુમેરો 45 વાળી આયત આપણે લઈએ ને, કે જેમાં એક સરસ મજાની મિસાલ આપણને આપવામાં આવી છે. આસમાનમાંથી વરસાદ વરસે છે, જમીનમાં લીલોતરી ઉગે છે, કેવો સરસ મજાના ઝાડ ને બધા છોડવા ને બધું ઉગી જાય. થોડાક વખત ના થાય એટલે શું થાય? એ પીળા પડી જાય, બળી જાય, સુકાઈ જાય, ને પછી શું થઈ જાય? કચરો થઈ જાય. અત્યાર સુધી આપણને જે હરિયાળી જોવી, લીલોતરી જોવી ગમતી હતી, હવે એ કચરો બની ગયું છે. તો આ છે દુનિયાની હકીકત, કે આ પેલા દુનિયા બહુ સરસ મજાની શોભીથી લાગે, પણ જેવી હાથમાં આવે થોડાક વખત વાપરે, નવા 9 દિવસ તાણી તોડીને 13 દિવસ પછી બધું જૂનું થઈ જાય. આપણે નવો ફોન લીધો હોય, હા બહુ સારો છે, બહુ સારો છે, પછી વર્ષ 2 વર્ષ થાય, આ કેવો ફોન છે? હા આના કરતા ક્યાંય સારા આવી ગયા. આ શું થઈ ગયું? જૂની થઈ ગઈ. નવી ઘરવાળી આવે, હા મારી જેવી ઘરવાળી કોઈની નહીં, મારા પાસે છે એવી કોઈ પાસે નથી. અથવા જમાઈ લઈ આવે તો કે મારા જેવો જમાઈ કોઈનો નહીં. પછી થોડાક વખત થાય, જૂનું થાય એટલે કંકાસ વધે ને પછી કે આ બરાબર નથી. હા, તો આ દુનિયા આવી જ છે. ગમે એ વસ્તુ જોઈ લો, એની મીઠાશ નવા 9 દિવસની છે, પછી કાંઈ બધું જૂનું થઈ જાય. આ દુનિયાની હકીકત છે જે ખુદાવંદી આલમે આપણને બયાન કરી છે. કેવી રીતે? તો કે આ લીલોતરી શરૂઆતમાં જોવી બહુ ગમે, થોડાક વખત થાય બળી જાય, પછી કચરો થઈ જાય, જોવી ના ગમે, દર્દેસર થાય. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે ખુદાએ તો આ દુનિયાની બુરાઈ તને બયાન કરી નાખી છે, ખુદ આ દુનિયાએ પણ તને એની બુરાઈ બયાન કરી નાખી છે. આ દુનિયાએ પણ કહી દીધું છે કે ભાઈ હું બહુ કાંઈ હંમેશા તારા પાસે રહેવાની નથી, આવી છું તો તને અફસોસમાં મૂકીને જ જઈશ. ઘણી જગ્યાએ દુનિયાએ પોતાની વાત કહી દીધી છે. હવે ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ 2 વાતો અહીંયા બયાન કરી. એક વાત શું કીધી? કે તું દુનિયાવાળાઓને જોઈ કે આ બધા મોજ મજા કરે છે, તો હું શું કામ બાકી રહી જાઉં, એમ તું છેતરાઈ ના જાતો. બીજી તરફ આ દુનિયા
કે જેની બુરાઈ ખુદાએ પણ બયાન કરી છે અને ખુદ દુનિયાએ પણ બયાન કરી દીધી છે. તો આ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને તું જો કે આ દુનિયામાં માણસો કેવા છે અને દુનિયામાં કેવી રીતે જીવન વિતાવે છે. અહીંયા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ખતરનાક વાત કરે છે અને કહે છે કે દુનિયાના લોકોના 4 પ્રકાર છે. એમાં પહેલો પ્રકાર ઈ છે કે ભસતા કૂતરા જેવા છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કિલાબુન આવિયા, કે આ દુનિયાના લોકો ભસતા કૂતરા જેવા છે. આપણે કૂતરાની સામે એક બોટી નાખે અથવા એક રોટલી નાખે, જ્યાં 2-3 કૂતરા હોય, શું થશે? એકબીજા ઉપર ભસવાનું ચાલુ કરશે કે આ રોટલી તારે નથી લેવાની, આ ગોશનો ટુકડો તારે નથી લેવાનો, બધું મારા માટે છે. આ દુનિયામાં પણ એવું જ છે. થોડીક એવી વાત માટે એકબીજા ઉપર ભસતો હોય કે ધ્યાન રાખજે, આને ના અડજે. વેપારી છો એટલે તમને મારા કરતા વધારે ખબર હોય ને. એક માલ કોઈ મંગાવતો હોય અને બીજાએ મંગાવ્યો એટલે પરબારો ફોન કરે, ધ્યાન રાખજે, આ માલ તું મને આપી દે, હું તને પૈસા આપી દઉં છું, બીજી વાર તું મંગાવજે નહીં. મંગાવીશ તો પછી યાદ રાખજે સરકારના તેડા શરૂ થઈ જશે. આ બધું શું છે? આવા બધા લોકોની મિસાલ કેવી છે? કૂતરા. એક ફાયદા માટે થઈને બધા બાંધે છે, સંપીને નથી ખાઈ શકતા કે વાલો થોડું થોડું ખાઈ લઈએ. મીડિયા વાળા એક ન્યૂઝ બનાવવા માટે બીજી ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર ભસશે, ખોટી ન્યૂઝ બનાવશે, પોતાની ડીપી વધારવા માટે આમ કરશે. આ બધા ભસતા કૂતરા જેવા છે. કોણ ફરમાવે છે? મારા શબ્દો નથી, બલકે કોના શબ્દો છે? મૌલાએ કાયનાત હઝરત અમીર અલ મોમિનીન અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ના શબ્દો છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે બીજા પ્રકારના માણસો, પહેલા પ્રકારના માણસો કોણ હતા? ભસતા કૂતરા. બીજા પ્રકારના માણસો છે જંગલી જાનવર જેવા, વહશી જાનવર જેવા. હવે જંગલનો એક કાનૂન છે. શું છે કાનૂન? તમને ખબર છે? જંગલનો એક જ કાનૂન છે, તમે જોડાતા છો તો તમે નબળા ઉપર આતાક કરો, નબળાને ખાઈ જાઓ. જંગલમાં ક્યારે એવું નહીં બન્યું હોય કે એક તાકાતવર બીજા તાકાતવર ઉપર આતાક કરે. કોણ આતાક કરશે? જે તાકાતવાળો હોય એ નબળા ઉપર હુમલો કરશે. તો કે આ દુનિયામાં એવું જ છે કે જે જોડાતા છે એ નબળાને ખાઈ જાય છે. આ જંગલનો કાનૂન છે. તો કે લોકોમાં પણ એવું જ છે કે જે જોડાતા છે એ બધા નબળા લોકો ઉપર હુમલો કરે છે. આપણે જોઈએ અમેરિકા વેનેઝુએલા ઉપર હુમલો કરશે, અફઘાનિસ્તાન ઉપર હુમલો કરશે, ઇરાક ઉપર હુમલો કરશે અને હવે ઈરાન ઉપર હુમલો કરવા ગયા. આ શું છે? તાકાત. કોઈ દિવસ જોયું અમેરિકા જાય ચીન ઉપર હુમલો કરવા માટે? આ જંગલનો કાનૂન છે. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામે 1400 વર્ષ પહેલા કહી દીધું કે આ જંગલ જેવા માણસો, જંગલી જાનવર જેવા માણસો છે, જેઓ તાકાતવર હોય એ નબળા ઉપર આતાક કરે છે. પછી ઇમામ ત્રીજા પ્રકારના માણસોની વાત કરે છે. અમુક પ્રકારના માણસો આ દુનિયામાં બંધાયેલા ઢોર જેવા છે. તમે મોરુંબેમાં એમાં જાઓ તમે, અથવા મોરુંડાવામાં ને એમાં, તો આમાં અથવા તો આપણે ઘણી જગ્યાએ તનામાં પણ મળે કે અમુક લોકો જાનવરોને, બકરાને બાંધેલા હોય, બળદને બાંધેલા હોય, આ બધા જાનવરો બાંધેલા છે. હવે આ લોકો શું કરશે? એને જે ખાવાનું દેશે એ મળી જશે, અથવા તો એ પોતાના માલિકને જોશે એટલે પૂંછડી હલાવવા મળશે કે માલિક પોતાની બેજુબાનીમાં કહેતા હોય અમને કંઈ ખાવાનો દે. તો કે દુનિયામાં પણ ઘણા માણસો એવા છે કે જે અમીર લોકોની ચાપલુસી કરે છે. આવા લોકોની હાલત બંધાયેલા ઢોર જેવાની. એ પોતાની વાત પેશ નથી કરી શકતા, અથવા તો એનાથી ઉપરના લોકો હોય એમાં કઈ ખરાબી જોવે તો કઈ બોલી નથી શકતા. શું કામ? ઢોર જેવા છે, બંધાયેલા છે કે અગર આપણે બોલશું તો આપણને કઈ આનાથી ફાયદો મળશે. તો આવા બધા કેવા છે? બંધાયેલા ઢોર જેવા છે. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ જ્યારે જોવે છે, ઇમામ ઘોડાથી જમીન ઉપર આવી ગયા છે અને બધાને ખબર નથી પડતી કે કેમ છે, જીવે છે કે ગુજરી ગયા. તો શિમરા આવાજ દે છે કે મને હમણાં ખબર પડાવી લો કે આ ઇમામ હુસૈન હજી જીવે છે કે એમની શહાદત વાક્ય થઈ ગઈ છે. તો કે ચાલો ઇમામના ખયામને લૂંટવા માટે ચાલો. ત્યારે ઇમામ એ જખ્મી હાલતમાં ઊભા થાય છે અને કહે છે વઈ હાકુમ,
અફસોસ છે તમારા ઉપર. યા શિયત આલ અબી સુફિયાન, એ આલ અબી સુફિયાન ના ચાહવા વાળાઓ. પછી ઇન લમ યકુન લકુમુદ્દીન, અગર જો તમારા માટે કોઈ ધર્મ ના હોય, વકુંતુમ લા તખાફૂન અલ મઆદ, અને તમે કયામતના દિવસથી પણ નથી ડરતા, ફકુનુ અહરારન ફી દુનિયાકુમ, ઓછામાં ઓછું તમે તમારી દુનિયામાં આઝાદ તો બનો. શું કામ બંધાયેલા ઢોર જેવા બનો છો કે ચાપલુસી કરવા માટે તમારી ઉપરના લોકો જે કરે બધું સહન કરી લ્યો છો? આઝાદ બનવાની જરૂર છે. સામે વાળો અગર જો ઉપરનો માણસ અગર જુલ્મ કરી રહ્યો છે તો આટલી તો તાકાત હોવી જોઈએ કે આપણે કંઈક જબાનથી વિરોધ દર્શાવી શકીએ. આટલી આપણી તાકાત મુજબ એની હામાં હા ના મેળવે. તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે આ ત્રીજા પ્રકારના લોકો બંધાયેલા ઢોર જેવા છે, અને ચોથા પ્રકારના લોકો રખડતા ઢોર જેવા છે. રખડતા ઢોર જેવા શા માટે? કારણ કે એના મનમાં જે આવે એ કરે છે, એને કોઈ પકડવા વાળું જ નથી. મન ફાવે તો નાઇટ ક્લબમાં ચાલ્યા જાય, મન ફાવે તો શરાબ પીવા ચાલ્યા જાય, મન ફાવે તો છોકરીઓમાં ચાલ્યા જાય, મન ફાવે તો જુગાર રમવા ચાલ્યા જાય, મન ફાવે તો રેસ્ટોરન્ટમાં બેસીને ઢીંગા મસ્તી કરતા હોય પારકી છોકરીઓ સાથે. આવા બધા લોકો રખડતા ઢોર જેવા છે કે જેઓનો કાંઈ હેતુ નથી, બસ મોજ મજા કરવી છે. કાંઈ એટલે કાંઈ એ લોકોની જિંદગીમાં મકસદ અને હેતુ નથી. કેટલા પ્રકારના લોકો થયા? પહેલેથી ભસતા કૂતરા, બીજા જંગલી જાનવરો, ત્રીજા બંધાયેલા ઢોર, અને ચોથા રખડતા ઢોર. પછી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ આ ચારે પ્રકારના લોકો ની સમાનતા બયાન કરે છે. સમાનતા એટલે શું? એમાં એક સરખી વસ્તુ શું છે આ ચારે પ્રકારના લોકોમાં? એને શું કહો? બધામાં એક સરખી 10 ક્વોલિટી છે. ભસતા કૂતરા, જંગલી જાનવરો, બંધાયેલા ઢોર અને રખડતા ઢોર. આ બધાની અગર જો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ, ઇમામ હસન મુશ્તફા અલૈહિસ્સલામ કહે છે આ બધાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે ને તો આમાં 10 ક્વોલિટી જે છે ને એ બધામાં એક સરખી છે. શું છે? તો ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે પહેલી ક્વોલિટી ઈ છે કે આ બધા લોકોએ પોતાની અક્લને ગુમાવી દીધી છે, અક્લનો ઉપયોગ કરતા નથી. બીજી ક્વોલિટી ઈ છે કે ઈ જે છે અજાણ્યા રસ્તે ભટકી ગયા છે. એને સિરાતે મુસ્તકીમ ઉપર સીધા રસ્તે રહેવાનું હતું, એ અજાણ્યા રસ્તે જઈને ભટકી ગયા છે. હવે ક્યાં જવું છે ખબર જ નથી. ચાહે ભસતા કૂતરા હોય, ચાહે જંગલી જાનવર હોય, ચાહે બંધાયેલા હોય, ચાહે છૂટા રખડતા ઢોર હોય, આ બધા અજાણ્યા રસ્તે. અને એ અજાણ્યા રસ્તે જઈને ત્રીજી ક્વોલિટી શું થઈ કે એવી ખાઈમાં પડી ગયા છે ને કે એ ખાઈમાં મુસીબતોનો ખોરાક બની ગયા છે. હા, એક એક વસ્તુ ઉપર સરખી રીતે અગર જો દેતાઈથી વાત કરવા જાવ ને તો આ મજલિસ બહુ લાંબી થઈ જાય. ખેર, ચોથી વસ્તુ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે આ લોકોનો કોઈ ભરવાડ નથી. ભરવાડ કોને કહેવાય ગુજરાતીમાં ખબર છે? જે ઘેટા બકરાને ઢોરને ચરાવતો હોય ને એને ભરવાડ અથવા ગોવાળ કહેવાય. એટલા માટે રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને પણ અમુક જગ્યાએ હદીસમાં ભરવાડ કહેવામાં આવ્યું છે. ભરવાડ એટલે શું? કે જે ચરાવતો હોય, એટલે કે કોમને ગાઈડ કરતો હોય, લઈ જતો હોય, સીધા રસ્તે લઈ જતો. તો કે આ બધા લોકો એવા છે દુનિયાના કે જે દુનિયાદારીમાં પડેલા છે, એનો કોઈ માલિક નથી, ભરવાડ અને ગોવાળ નથી, કે જે આ લોકોને સારી જગ્યાએ ચરવા માટે લઈ જાય. પાંચમી વસ્તુ, આ લોકોને એક વસ્તુ દુનિયામાં માંગ થાય છે કે આ લોકોનો કોઈ માલિક નથી, એના બદલામાં એને કોઈ સારી એવી ચરવાવાળી જગ્યા પણ નસીબ નથી થતી. હવે આ લોકો ભટકતા હોય, એને ક્યાં ખબર હોય કે અહીંયા મસ્જિદે સારી સારી વસ્તુ બયાન થાય છે કે અહીંયા આવે? રખડતા હોય છે. આપણે કેટલે જમાત છે એમાંથી કેટલાને તોફીક મળે છે, બાકી બધા ક્યાં? તો કે અમુક યુટ્યુબમાં સાંભળે છે, અમુક લોકો કામમાં વ્યસ્ત છે, અને અમુક લોકો એવા છે જે લોકોને કાંઈ પડી જ નથી, કે જે આ ચારમાંથી એક પ્રકારના લોકો છે કે એને સારી વસ્તુ નસીબ જ નથી થતી. પછી
ઇમામ ફરમાવે છે દુનિયાએ એમને અંધારા રસ્તે ચડાવી દીધા છે. આપણે એમ કીધું ને કે એ અજાણ્યા રસ્તે ભટકી ગયા છે, પણ એ અજાણ્યો રસ્તો કેવો છે ખબર છે? જ્યાં એકદમ અંધારું છે. હવે જ્યારે અંધારું હોય અને એનો કોઈ ગોવાળ ના હોય, એને કોઈ ગાઈડ કરવા વાળું ન હોય કે અહીંયા સારું એવું વસ્તુ મળે છે, સારી એવી વસ્તુ, કામ લાગે એવી વસ્તુ, ચારો સારો મળે છે, ઘાસ સારું મળે છે, એ તો કોઈ દેખે. શું કામ? કારણ કે એ લોકોનો રસ્તો અજાણ્યો અને અંધારો છે. પછી ઇમામ ફરમાવે છે કે આ દુનિયાએ એમની આંખોને ઢાંકી દીધી છે. હવે એને હિદાયતની નિશાની પણ નથી દેખાતી. આપણે ક્યાંક ગયા હોય અને આપણી આંખ બંધ કરી દેવામાં આવે અને કીધું હોય કે હવે તું જા, હવે સામે ગમે એટલા સિગ્નલ હોય કે અહીંયા લેફ્ટ જવાનું છે, રાઈટ જવાનું છે, કારણ કે આપણી આંખો તો બંધ છે અને અંધારું છે, કઈ દેખાવાનું જ નથી. તો શું થાય? તો કે આ 4 પ્રકારના માણસો કે જેને અંધારા રસ્તામાં ભટકાવી દેવામાં આવ્યા છે અને એની આંખો પણ દુનિયાએ બંધ કરી દીધી છે અને થોડી ઘણી નેમતો આપી દીધી છે. હવે એમાં નેમતોમાં ખુશ છે. હવે જે દુનિયાએ થોડી નેમતો આપી દીધી છે તો એ નેમતોને જ ખુદા માને છે કે આ તો બધું મારી પાસે છે ને, મને શું કોઈની જરૂર છે. હવે એને ખુદા માનવા લાગે છે. આ 4 પ્રકારના લોકો. દુનિયા એની સાથે રમત કરી રહી છે. દુનિયા આવા લોકોથી રમી રહી છે, જુએ કરે છે, અને આ લોકો પણ એને તેતીન સમજીને એની સાથે રમે છે. અને આખરી વસ્તુ ઇમામ ફરમાવે છે કે આ 4 પ્રકારના લોકો એવા છે કે એને આગળ ફ્યુચરમાં એને શું થવાનું છે એ બધું ભૂલી ગયા છે, ઓબ્લિય કરી ગયા છે. હવે જ્યારે આવી ઇન્સાનની હાલત હોય તો હવે આપણે સાવચેત થઈ જવું જોશે કે આપણે આ 4 પ્રકારના લોકોમાં નથી રહેવાનું અને આપણે ફ્યુચરની તૈયારી કરવાની છે અને ફ્યુચરમાં જે મોત આવવાની છે એનાથી મારે આગાહ થઈ જવાનું છે અને મોત પછી મારી પાસે જે મંઝિલ છે એના માટે મારે પૂરતી તૈયારી કરી લેવાની છે. એક સલવાત પડે મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ પર. આજે ઇમામે રઝા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની વિલાદતનો દિવસ હતો. એનો જ વાસ્તો આપીને અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરીએ કે ખુદાયા તું અમને આ મોત આવે પહેલા એનાથી સાવધાન થવાની તૌફીકાત નસીબ ફરમા. આ મોત પહેલા અમને નેક અમલની તૈયારી કરવાની તૌફીકાત નસીબ ફરમા. અને ખુદાયા અમને ગફલતમાં અમે જ્યારે હોય ત્યારે અમારો મોતનો સામનો ના કરાવજે કે જેથી અમે હિંમત હારી અને તૂટી ભાંગી જઈએ. खुदाया बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारा गुनाह ने कबीरा सगीरा ने माफ़ फरमा, हमारी इबादत ने इताअत ने कबूल फरमा, हमारी मुश्किलातों ने आसान फरमा, हमारा रिस्क में बरकत इनायत फरमा, दुश्मनान इस्लाम ने नेस्त नाबूद फरमा, परचम इस्लाम ने सरबुलंदी इनायत फरमा, हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने बीजा ने मराजों ने सेहत तो सलामती साथ लंबी उम्र इनायत फरमा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने ज़ुहूर में जल्द जल्द आजिल फरमा, अने अमोने अंसारों में शुमार फरमा. रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस